أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء
فأطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني
إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم. Terjemah surah An-Nisa Al-Maidah. Terjemah surah Al-Maidah ayat 57. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. 58. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. 59. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami dan pada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabat. Lihat Al-Baqarah ayat 65. Dan orang yang menyembah taghut, mereka itu lebih buruk tempat mereka dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. 61. Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian.
dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ayat 62. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. 63. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ayat 64. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Maksudnya adalah kikir. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah, maksudnya tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia atau makhluk, terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Asbabun Nuzul ayat 57 sampai 58. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rifa'ah bin Zaid bin Tabut dan Suaid bin Haris. Mereka masuk Islam, tetapi kemudian mereka menjadi orang munafik. Beberapa orang dari kaum muslimin bersahabat dan sangat menyayangi mereka berdua. Hadis riwayat Abu Sa'id dan Ibnu Hibban. Ayatnya adalah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir atau orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ayat 59. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan sekelompok Yahudi, di antaranya Abu Yasir bin Akhtab, Nafi bin Abu Nafi, dan Khazi bin Ammar yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, hai Rasul, kepada Rasul siapakah kamu beriman? Rasul SAW menjawab, aku beriman kepada Allah, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, dan anak cucunya alaihissalam, apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam, dan beriman terhadap semua yang diturunkan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kepada Allah aku berserah diri. Hadis riwayat Abu Sa'id dan Ibnu Hibban. Ayatnya adalah, katakanlah wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami dan pada apa yang diturunkan ke sebelumnya? Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Ayat 64. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nabasi bin Qais, seorang Yahudi yang berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu itu sangat kikir dan tidak mau memberi. Hadis riwayat Tabrani. Ayatnya adalah, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Terjemah ayat 65. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Maksudnya adalah Allah akan memberikan rahmatnya dari langit dengan menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang buahnya melimpah ruah. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Maksudnya adalah tidak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
68. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. 69. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah pada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. 70. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Perjanjian itu ialah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan telah kami utus kepada mereka Rasul-Rasul, namun setiap Rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari Rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Asbabun Nuzul ayat 67. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya tiba di sebuah desa, mereka para sahabat melihat sebuah pohon besar untuk berteduh, dan mereka menyarankan kepada Nabi SAW untuk berteduh di bawahnya untuk sesaat. Nabi SAW pun mengiyakan saran para sahabatnya dan tidur di bawahnya. Sedangkan para sahabat tidur di tempat lain. Saat Nabi SAW sedang tertidur karena istirahat, tiba-tiba datang seorang badui dengan menghunus pedang dan membangunkan Nabi SAW dan sambil berkata, "Wahai Muhammad, sekarang katakan padaku, siapa yang dapat menyelamatkanmu dariku?" Beliau menjawab, "Allah." Maka turunlah ayat ini. Ayatnya adalah, "Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Ayat 68. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa suatu hari Rafi, Salam bin Misqam dan Malik bin Saif, para ahli kitab, datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Hai Muhammad, bukankah kamu mengaku bahwa dirimu adalah pengikut agama Ibrahim dan beriman pada kitab kami Taurat? Benar, tetapi kalian telah menyelewengkan semua isi Taurat dan ingkar terhadapnya. Kalian juga menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan kepada manusia." Jawab Rasul SAW, mereka berkata, "Sesungguhnya kami melaksanakan seluruh ajaran kami dan mengikuti petunjuk yang benar." Maka turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, "Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih engkar. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu." Terjemah ayat 71. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka, lalu banyak di antara mereka buta dan tuli, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ayat 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu." 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. 74. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 75. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Maksudnya adalah bahwa Nabi Isa AS dan ibunya adalah manusia yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum, dan sebagainya. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. 76. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadis seputar ayat.
ayat 71 sampai 72. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, maka katakanlah oleh kalian bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari. Ayat 75. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lelaki yang sempurna banyak, tetapi tidak demikian halnya bagi wanita, kecuali Asyah atau istri Fir'aun dan Maryam binti Imran, dan sesungguhnya keutamaan Asyah atas wanita lainnya seperti keutamaan Sarid. Sesungguhnya keutamaan Aisyah atas wanita lainnya seperti keutamaan Sarid, adonan roti yang dicampur dengan daging atas makanan lainnya." Hadis riwayat Bukhari. Ayat 76. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, "Wahai anak muda, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Dia bersamamu. Jika kamu meminta, maka memintalah kepada Allah. Jika kamu menghendaki pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya segolongan umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberi bahaya kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberi bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengiring tintanya." Hadis riwayat Tirmizi. Terjemah ayat 77. Katakanlah Muhammad, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus." Itulah yang kita bacakan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.